जुगो जुग अटल। जबर तख्त दे मालक शब्द ब्रह्म सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना जोन पटियाला वालों सालाना केंद्री समागम के दूसरे दिन सवेर के दूजे सैशन के विच आप जी जुड़ बैठे हो। जिमें हुक्म होया है भट्ट साहबान का पिछोकड़ अते भट्ट बाणी विषे दे नाल मैं आप जी दे नाल सांझ पा सकां। सब तो पहला सतगुरु वालों बख्शिश की फतेह दे नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट शब्द संस्कृति भाषा का शब्द है। भाई कान सिंह नाभा जी महान कोश के अंदर इस दे अर्थ लिखते हैं। विद्वान कवि जो राजियां महाराजियां दे दरबार दे विच योद्धियां दा जस करता है, जां उन्होंने अर्थ लिखिया है विद्वान पंडित। जदों आपां भट्ट साहबाना दी पिछोकड़ नूं वेखदे हां ते भट्ट साहबान जिहड़े कि सरस्वती नदी के कंढे के उत्ते बसन वाले सन, क्योंकि पानी मनुख की लोड़ सी। जदों भी पहला पैर पानी के कंढे के उत्ते ही वसो जिहड़ी सी वो हुंदी सी। इन्हां दी वसों भी सरस्वती नदी दे जां सरस्वती नदी भी उसनूं कहंदे हन, उहदे कंढियां दे उत्ते सी। उरले कंढे के उत्ते वसन वालियां नूं सारस्वत ते परले कंढे ते वसन वालियां नूं गौड़ आखिया जांदा सीगा। सुभाविक तौर ते इन्हां दे काम जिहड़े सन वो भी वखरे सन। जिहड़े सारस्वत भट्ट सन वो बहुत ही पढ़े लिखे ते विद्वान होया करदे सन, ते जिहड़े गौड़ भट्ट होया करदे सन वो भट्ट वहियां लिखदे सन। जिन्हां वहियां दे विच वो राजियां महाराजियां दा तवारीख नोट करया करदे सन। दादियां पड़दादियां दे नकड़ दादियां दे उन्हां दे जन्म उन्हां दे कारनामे ये सारे अंकित करया करदे सन। राजियां महाराजियां दे दरबारां दे विच जा करके ये उन्हां दा जस करया करदे सन। राजियां महाराजियां दे कोलों इन्हां नूं इनाम मिलदा सी, जिहड़ा इन्हां दी रोजी रोटी दा वसीला होया करदा सी। समा इवें तूर तुरदा गया। ये भट्ट वख-वख इलाकियां दे विच विचरन लग पए। जींद, पहेवा, कर सिद्धू, तलौंडा, भादसों इन्हां इलाकियां दे विच ते इन्हां इलाकियां दे विचों ही उठ के कपूरथला रियासत सुल्तानपुर लोधी इत्थे आके भी भट्ट साहबान बसण लग पए। इन्हां भट्ट साहबानां दा जिहड़ा मुख काम हुंदा सी राजियां महाराजियां दा जस करना। इन्हां दे विचों भी फिर अगे दो श्रेणियां होर बन गईयां। एक वो भट्ट बन गए जिहड़े हरिद्वार की धरती के उत्ते जाके बसण लग पए। उन्हां ने उत्थे भुल्ले भटके लोग जिहड़े मुर्दे दीयां हड्डियां पाउण आया करदे सन, उन्हां दे कोलों उन्हां दे बजुर्गां दे नाम उन्हां दे इतिहास लिख लिया करदे सन। दूसरे भट्ट वो होया करदे सन जिहड़े घुम घुमा के वख-वख इलाकियां दे विच जा करके वो डाटा इकट्ठा करदे सन ते उस नूं वहियां दे विच लिख दिया करदे सन, जिन्हां नूं भट्ट वहियां कहा करदे सन। और उन्हां दी भाषा जिहड़ी सी वो भट्ट अशरी सी, वो उही समझ सकदे सन। उहदा कारण ये सीगा बड़ी मेहनत दे नाल कीता होया वो सारा बायोडाटा किते कोई दूसरा पढ़ ना लवे, दूसरा चोरी ना कर लवे। उस वास्ते उन्हां दी कुछ बोली जिहड़ी सी वो भी वखरी होया करदी सी। समा बतीत हुंदा गया। इस हिंदुस्तान दे उत्ते जिन्हां राजपूतिक घराणियां दे विच जाके उन्हां दा जस करया करदे सन, उन्हां दी हालात पतली हुंदी गई। अते ये राजपूतिक घराणे जिहड़े सन जां होर राजे महाराजे सन अपने दरबार दे विच सद करके उन्हां दे कोलों अपना खानदानी जस लिखवाया करते सन।
महमूद गजनबी, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਦੋਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜੀਬ ਨੇ ਫਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ। ਫਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੂਸ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ 60,000 ਸ਼ੇਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਫਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਇੱਕ ਅਤ ਕਮੀਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੂਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 60,000 ਮੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੂਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 60,000 ਮੋਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਲਾਂ ਪਰ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਭੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਕੜ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਟ ਬਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਕ ਭਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਿਰੇ ਜਗਿਆਸੀ। ਜਬ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਤਬ ਹਰੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਤੇ ਭੱਟ ਟੋਡਾ ਦਾ। ਭਿੱਖਾ ਟੋਡਾ ਦੋਏ ਭੱਟ ਧਾਰੂ ਸੂਦ ਭਏ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਟ ਭਗੀਰਥ। ਭੱਟ ਭਗੀਰਥ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੱਟ ਰਈਆ। ਭੱਟ ਰਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ, ਭੱਟ ਸ਼ੇਖਾ, ਭੱਟ ਤੋਖਾ, ਭੱਟ ਗੋਖਾ, ਭੱਟ ਚੋਖਾ ਤੇ ਭੱਟ ਟੋਡਾ। ਇਹ 6 ਪੁੱਤ ਨੇ।
ਭੱਟ ਰਈਆ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਰਈਆ ਜੀ ਭੱਟ ਭਗੀਰਥ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤ ਭੇਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮਰਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬੱਧੀ, ਗੁਰੇ ਆਈ ਪੱਗ ਅਰਜਨ ਲੱਦੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਫਤ ਰੂਪੀ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਵਈਏ ਅਖਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਤਣੇ, ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਛਲਾਂਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 20 ਸਵਈਏ ਨੇ। 9 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ 11 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1385 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1399 ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ 20 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ
ਸਵਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਵਾਖੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 11 ਭੱਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖੀਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ ਵੀ 11 ਭੱਟ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭੱਟ ਕੱਲੈ, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ, ਭੱਟ ਦਲੀਆ ਤੇ ਭੱਟ ਮਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਭਿੱਖੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 4 ਅਗਲੇ ਨੇ ਭੱਟ ਬਲ, ਭੱਟ ਸਲ, ਭੱਟ ਨਲ ਤੇ ਭੱਟ ਭਲ। 8 9ਵਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ, ਭੱਟ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੇ ਭੱਟ ਗਿਆੰਦ। ਭੱਟ ਗਿਆੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ 11 ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 123 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, 10 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, 22 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, 60 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ 21 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਨ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰੀ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ। ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ।